والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. نبياتنا صلى الله عليه وسلم إنيا كتش بلن ديسكاس يتوعين يالا بقالوا فقال بلوالو ما تذاكرون من دنو يتوعياتشو يالاتشوهت سلا نقديهون اسكي ملسون نسويستون قالوا نذكر الساعة يا رسول الله إنيا يكام كان نقر يوعينو ألواتشو يكام كان قدينو يتوعين يالنبات نبي أسكتلو من قالوا إنها لن تقم حتى تروا قبلها 10 آيات إن أنتكو أسر وانا ملكت ساتايو كما أتقوم مالو كنزيو مستكسو الدجال ميبال ميمتا فطورال زاري لساعات نداسوال إن شاء الله بس لينا منا تكورو دجال سايمتا ونزول عيسى نبي عيسى كسماي سايورد يملسال نعل انديت ندي يملس ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج يأجوجنا مأجوج ميبالو فطورال الله يوم بوتا لي يزغاچو يت اناقو يوم القيامه سيدرس يوطالو النسو سايوطو قيامات قومم نبيو من يلالو مريت لي يالو ورق المازو برو كمريت تفلفلو وطو فيتبعونه كيعاصيب النخل like a swarm of bees ልክ እንደ ንብ መንጋ ወርቁ አልማዙ ይከተለዋል ከባድ ነው ሌላ አላህ የሚሰጠው ችሎታ ሰዎች እንዲፈትን የሞተን የመቀስቀስ ችሎታ ይሰጣል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا ወጣትነቱ የተሟላ ወጣትና ብሎ ይጠራዋል ከዛም فيقطعوه جزيلتين ከሁለት ይከፍለዋል ይሄን ወጣት ተቆርጦ ይወድቃል ثم يدعوه ከዛም ቁም ሲል ያዘዋል አካሉ ገጥሞ ሰው ሆኖ ይነሳል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فتنة عظيمة كباد فتنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل وأن الساعة آتية لا ريب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة لتكتاتايو يقام كان كستة ميقلسو تمرتوش እንኳን አላህ አገናኘን እላለሁ በአላህ ፍቃድ ባለፈው ትምርታችን ላይ የመጀመሪያው የትምርት ክፍላችን ሞትና የቀብር ህይወት ሚለውን አይተናል ከዛም በመቀጠል ሁለተኛው ክፍልን العلامات الساعة الصغرى የቂያም ቀን ትናንሽ ምልክቶች ሚለውን ለመዳሰስ ሞክረናል የዛሬው ደግሞ የአላህ ተውፊቅ ከሆነ العلامات الساعة الكبرى የቂያም ቀን ሊደርስ ሲል የሚከሰቱ ታላላቅ ምልክቶች አሉ
እነሱም በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን። አላህ አስአሉ አተውፊቃ ወልኢኽላሳ ወሰዳደ ወሰዋብ። ዓላማቱ ሰዓ ለምን ይህ ትምህርት አስፈለገ? ስለ ቂያማ ስለ ሞት መነጋገር በዚህ ታይም ለምን ነው አንገብጋቢ ያደረገው? አንደኛውና የመጀመሪያው ነጥብ ከኔ ጀምሮ አብዛኞቻችን ዱንያን እንደ ጣዖት ማምለክ ጀምረናል። ለገንዘብ ያለን ፍቅር ደንበር አልፏል። ስለዚህ ነፍሴንም እናንተንም ስለ ቀጣዩ ዓለም ብናወሳ ምናልባት ቅድም ወንድሜ የጠቀሰውንም ኹሹዕም ሊመጣልን ይችላል። ስለ ሞት ስለ ቂያማ መነጋገር የመጀመሪያው ዋናው ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው የቂያም ቀን ትላልቅ ምልክቶች ሲከሰቱ መሬት ሙሉ ለሙሉ ይናወጣል። እናየዋለን ኢንሻአላህ። ያኔ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማረግ የሚገባንን ነገር ጠቁመውን አልፈዋል። ያ ክስተት ከመምጣቱ በፊት ስንቅልን ይገባል እንዴት እንደምንከላከለው። ዓላማቱ ሰዓ የቂያም ቀን ምልክቶች። አሳአቱ አቲየቱ ላ ረይበ ፊሃ ቂያማ መምጣቷ ጥርጥር የለው። ነገር ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከቂያም ቀን በፊት የእሷ መምጣቷን መገለጫ ምልክቶችን አደረገልን። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኒህን ነገሮች በግልጽ አብራሩልን። ሊአነሁ አደ ልአማና ወበለገ ሪሳላ መልእክቱን አድርሰው ነው የሄዱት። በግልጽ ተንትነው አስረዱት። እናየዋለን ኢንሻአላህ። وفي حديث كما في مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من إلى الصحابة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر عندي نبي صبحين صلاة السجدون ثم صعد المنبر كزام صلاة سيجرس منبر ليوتو فخطبنا حتى حضرت الظهر ዙሁር እስኪደርስ ከሱብሒ እስከ ዙሁር ዳዕዋ አደረጉልን። ثم نزل فصلى ከዛም ወረዱና ዙሁርን አሰገዱን። ሰሃባውንም አሁንም ተቀመጡ አሉና فخطبنا حتى حضرت العصر ዓሱር እስኪደርስ ዳዕዋ አደረጉልን። ከዛም ወረዱ ከሚንበር فنزل فصلى ثم صعد المنبر ከዛም ሚንበር ላይ ወጡ። ምሳ የበላ የለም። እስከ መግሪብ ድረስ ዳዕዋ አደረጉልን። ከሱብሒ እስከ መግሪብ ድረስ በተከታታይ የቀን ሙሉ ፕሮግራም። يقول صحابي من ይላል فأخبرنا بما كان وبما هو كائن እስከ ዛሬ ያለፈውን ታሪክና እስከ የውም القيامة የሚከሰቱትን ክስተት በትኖ ነገረን ይላል። فأعلمنا أحفظنا ከኛ ውስጥ ዓሊም ማለት ያን ቀን የተናገሩትን የሐፈዘ ነው ይላል። ረሱል ለወደፊት የሚመጣውን ነገሮች አንድ እንድናያቸው አድርገው ነው የነገሩ። በጣም ይገርማችኋል። አሁን ወደ ውስጥ ስንገባ አልዓላማቱ ሰዓ የቂያም ቀን ምልክቶች ረሱል በትንታኔ ካስተማሩት ትምህርት ውስጥ ነው። በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል። አንደኛው አልዓላማቱ ሱግራ ትናንሽ የቂያም ቀን ምልክቶች የሚባሉ አሉ። ባለፈው ትምህርታችን እንዳየነው ትናንሽ አሉ። የነ መህዲ መውጣት፣ የረሱል መሞት፣ የረሱል መላክ ዓላማቱ ሱግራ አሉ። ዓላማቱ ልኩብራ ሁለተኛው ታላላቅ ቂያማ መድረሱን የሚያውጁ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ምልክቶች ዓላማቱ ልኩብራ ይባላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ላይ በተዘገበው 10 ምልክቶች እንደሆኑ ይናገራሉ። ዛሬ በአላህ ፍቃድ የተወሰኑትን እንዳሳለን። كما في مسلم من حديث حذيفة بن أسد الأنصاري الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن يكون جبلا ديسكاس يتوعين يالا بقالوا فقال بلوالو ما تذاكرون من دنو يتوعيات شو يالاتشوت
ስለ ንግድ ይሆን? እስኪ መልሱ እነሱ ይስጡን። ቃሉ ነذኩሩ الساعة يا رسول الله እኛ የቂያም ቀን ነገር ያወያየን ነው አሏቸው። የቂያም ቀን ጉዳይ ነው እየተወያየን ያለንበት። ነብዩ አስከተለው ምን አሉ? إنها لن تقم حتى تروا قبلها 10 آيات እናንተ እኮ 10 ዋና ምልክት ሳታዩ ቂያማ አትቆምም አሉ። ከነዚሁ ሙስተቀሱ ደጃል የሚባል የሚመጣ ፍጡር አለ። ዛሬ ለሰዓታት እንዳስሰዋለን ኢንሻአላህ። በሱ ላይ ነው የምናተኩረው። ደጃል ሳይመጣ ወኑዙል ዒሳ ነቢ ዒሳ ከሰማይ ሳይወርድ ይመለሳል። እናያለን እንዴት እንደሚመለስ። ወኑዙል ዒሳ ወያእጁጅ ወማእጁጅ ያእጁጅና ማእጁጅ የሚባሉ ፍጡር አሉ። አላህ የሆነ ቦታ ላይ የዘጋቸው የት አናቀው። የውመል ቂያማ ሲደርስ ይወጣሉ። እነሱ ሳይወጡ ቂያማ አትቆምም። ወዱኻን ጭስ ምትወጣለች፣ እሷ ሳትወጣ አይከሰትም። ወطلوع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም። ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች። ፍጡራን አንድ ምሽት ላይ ፀሐይን በምስራቅ እየተጠባበቀ ድንገት በገባችበት ትወጣለች። እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ክስተት። እሷ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም። ወطلوع وظهور الدابة መሬት ውስጥ ምትወጣ እንስሳለች። ቂያማ ሲደርስ መሬት ውስጥ ወጣ ሰዎችን የምታናግር አንተ ሙእሚን አንተ ካፊር እያለች የምታሃትም ማህተም የምታረግ እንስሳ ሳትወጣ እናየዋለን ኢንሻአላህ። وثلاثة خسوف 3 መቅሰፍቶች خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 3 መቅሰፍት ሳይከሰት በምዕራብ በምስራቅ በአረባዊ ዳርቻ 3 ነገር ሳታዩ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم መጨረሻም የወጣው ቂያማ ከመቆሙ በፊት ሳትወጣለች ከየመን ዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ተሰበስባቸዋለች። ያኔ ቂያማ ትቆማለች። እኒህን ሳታዩ ቂያማ አትቆምም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዓላማቱል ኩብራ አሁን ያየናቸው 10ሮች በሁለት ይከፍሏቸዋል ዑለሞች። አንደኛው እቅትራቡ ሰዓ ቂያማ መድረሱን የሚናገር ምንም አልቀረውም ሲባል እቅትራቡ ሰዓ። ከነዚህ ውስጥ ደጃል፣ ኑዙሉ ዒሳ ወየእጁጅ ወመእጁጅ እነዚህ ቂያማ ደርሷል ሲባል፣ ሁሉሉ ሰዓ ቂያማ ገብቷል የሚባልበት ደግሞ አለ። እሱ ምንድነው? ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ ከመሬት ውስጥ እንስሳዋያቸው ወጣ ስታናገር ይሄ ሁሉሉ ሰዓ ይባላል። ዛሬ በአላህ ፍቃድ እቅትራቡ ሰዓ የቂያም ቀን መቅረቡን የሚናገረውን ዋናውን ትምህርት እንዳሳለን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ነቢያችን ምን አሉ? العلامات الكبرى እኒህ የቂያም ቀን 10 ምልክቶች خرزات منذومات في سلك ልክ አንድ ገመድ ላይ እንደታሰሩ መስካባዎች ናቸው። ሙሰባህ ታውቃላችሁ? በገመድ የታሰረ መስካባዎች አሉ አይደል? ልክ እንደዛ ናቸው። فيقطع السلك ገመዱ ሲበጠስ يتبع بعضها بعضا አንዱ አንዱን ተከትሎት ነው የሚመጣው። አንዱ ከተከሰተ ሌላውን በተከታታይ ይከሰታል። ደጃል ይመጣል፣ እሱን ሊገል ነቢ ዒሳ ይወርዳል። ነቢ ዒሳ እንደወጡ የእጁጅ ወመእጁጅ ይወጣሉ። እነዛን ለመግደል አላህ ሌላ ፍጡር ይልካል። خرزاتun منذوماتun في سلك ገመድ ላይ እንደታሰሩ መስካባዎች ነው። ሲቆረጥ ገመዱ አንዱ አንዱን ተከታትሎት ይመጣል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ክስተት ሊመጣ እንደቀረበ ቁርአን ላይ ምን ይለናል? فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة كما دنجت እንድትመጣባቸው ነው እንደሚጠባበቁት فقد جاء أشراطها በርግጥ እኮ ምልክቶቿ መጥተዋል علامات أشراط عمارات የቂያም ቀን ምልክቶች ዛሬ እምናየው የቂያም ቀን መቀረብን የሚገልጸው ፊትነቱ መሲህ ደጃል ደጃል ስለሚባል ፍጡር ነግራችኋለሁ ፊትነቱን عظيمة ትልቅ ፈተና መሬት ላይ የሚከሰትበት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أكبر من الدجال الله እኮ አደምን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ يوم القيامة እንደ ደጃል አይነት ፈተና መሬት አታስተናግድም ይላል በጣም ከባድ ፈተና ورواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتين إهن كستسين نقروا من الله إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال الله أكو يا آدم زروج مريت ليك بتنبو على اسك يوم القيامة عند دجال عينت فتنا بأمته الشلي على كم وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال تملكتت الله من نبي على كم أمته كدجال فتنان ديستنكك ويعززاتشو بيونج دجال ميبال ميمتا فطور على أمته النقرية تبالة يالتعزز نبي الله وأنا آخر الأنبياء እኔ ደግሞ የመጨረሻው ነብይ ነኝ ወአንቱም አኺሩል ኡመም እናንተ ደግሞ የመጨረሻ ህዝቦች ናችሁ የመጨረሻ ኡመት ናችሁ በነዛኞቹ አልወጣም وهو خارج فيكم لا محاله በእናንተ መውጣቱ ጥርጥር የለውም ይወጣል እናንተ ጋር وان يخرج انا بين اظهركم فانا حجيج لكل مسلم እኔ በህይወት ያለው ከወጣሉ ለሰሃቦች እኔ ሙስሊሞቹ ጠበቃ ተከራካሪ ነኝ እኔ ተከራካሪያችሁ ነኝ ወይ يخرج من بعدي ከኔ በኋላ ግን በኡመቶች ላይ ከወጣ فكل امرئ حجيج نفسه ያንዳንዱ ሙስሊም የራሱ ጠበቃ ተከራካሪ ነው والله خليفتي عليكم والله ደግሞ በእናንተ ላይ የተውኩት ምትኬ ነው الله يطبق أمتين سيلو نبي صلى الله عليه وسلم استنلفوا مسيح الدجال دجال مسيح ميلو قال بديناتشن لولت ግለሰቦች ተሰጥቷል አንድ ለታላቁ ነብይ ዒሳ مسيح ኢየሱስ እንለዋለን مسيح الدجال ደግሞ ለደጃል ተሰጥቷል مسيح ميلو قال አሉ ابن الاثير ታላቁ የቋንቋ ምሁር ናቸው ምን ይላሉ سمي المسيح مسيح يتبالو كو دجال አሉ لأن عينه ممسوح عند عينه يتعبس يتأفى ስለሆነ ነው የደጃል አይን ምንድነው የጠፋ ነው ደጃል ሰለምን ተባለ ደጃል ከአረባዊ ደጀለ ከሚል ስሮ ቃር የመጣ ነው ደጀለ ማለት غطى الحق بالباطل حقን በውሸት የሚያላብስ ውሸታም ማለት ነው በጣም ዋሾ ስለሆነ ደጀለ ሚለው ደጃል አሉት አጋን ነው ካዚብን ከዙብ እንደምንለው ማለት ነው በጣም እጅግ ውሸታም ነው መሲህ የተባለ አይኑ ስለጠፋ ነው ነብዩላህ ዒሳ መሲህ የተባሉት ለምንድን لأنه قالوا إذا مسح يشفي الناس من الأمراض بإذن الله بالله فقاد مسح مالت عبس مالت مسح الخفين خف ما عبس እንደምንለው ነብዩ ዒሳ አለይሂ ሰላም አላህ ከሰጣቸው ተአምር ሰዎችን ታመው ሲዳሷቸው ቆዳቸው ተበጣጥሶ ሲዳሷቸው ቁምጥናው ላይ ለቃቸው ነበር መሲህ ተባሉ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله موتانن ይቀሰቀሱ ነበር የታመመን ሲዳሱት ይድን ነበር ለዚህ ምን ተባሉ እሳቸው መሲህ ተባሉ የሁለቱ ልዩነት እንዲህ ነው
መሲህ ወስፉ ደጃል ሲቅርጹ ምን አይነት ፍጡር ነው? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደጃልን በህልም ያሳየኝ ይላል። ፍጥረቱ ምን አይነት እንደሆነ የቁል ረጅሉን ወንድ ነው አሉ። ረጁል የሚለው ቃል ለጅንም ለሰውም ይሆናል። ወኢነሁ ካነ ሪጃሉን ሚነል ኢንሲ ያዑዙነ ቢሪጃሊን ሚነል ጅኒ። ረጁል የሚለው ቃል ለሰውም ለሸይጣንም መዋል ይችላል፣ ለጅንም። ረጁል የሚለው ቃል ዑለማዎች ተካለፉበት። ከሸይጣን ዘር ነው ደጃል የሚባለው ፍጡር ወይስ ከሰው ዘር ነው? አብዛኛዎቹ አኢማዎች ከሰው ዘር የሚወጣ ለየት ያለ ፍጡር ነው አሉ። ከፈሎቹ ደግሞ ኖ ከጅን ዘር ነው፣ በሰው ተመስሎ ነው የሚመጣሉ። አላ ኩሊ ሐሊን ረጁል ወንድ ነው፣ አሕመር ቀይ ነው፣ ጃዕዱ ራእስ ራሱ ሙጃዓድ ጸጉሩ የተቆጣጠረ ነው፣ አዕወሩ ልዓይን አንድ አይኑ የጠፋ ነው፣ ከአነሁ ዐይነበቱን ጣፊአ አይኑ ልክ ውሃዋ የተወሰደ ወይን ታውቃላችሁ ውስስ ስትል እንደዛ ይመስላል ይላል ወስፉ ደጃል ሲታይ። በሌላም ሐዲሳቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊምና ቡኻሪ ባስተላለፉት ላይ ቃመ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ الناس فاثنى على الله ነብዩ አንዴ ሰዎች መሃል ቆሙና አላህን የሚገባውን ምስጋና ካደረሱ በኋላ ثم ذكر الدجال ደጃልን አስታወሱልን ይላል። فقال إني لأنذركم እኔ ያስጠነቅቃችኋለሁ አሉ ለሰሐቦቹ። ወማ ሚን ነቢይ ኢላ ወቀድ አንዘረሁ ቀውመሁ ማንም ነቢይ እኮ አልመጣም ህዝቦቹን ደጃልን ያስጠነቀቀ ቢሆን እንጂ ለቀድ አንዘረሁ ኑሑን ቀውመሁ ነቢላ ኑሕ የዛሬ ስንት ሺህ ዓመት ስለ ደጃል አስጠንቅቀው ሂደዋል። ወላኪን አሉ ረሱል ሁሉም ቢያስጠነቅቁም ነገር ግን አቁል ለኩም ፊህ ቀውለን ለም የቁልሁ ነቢዩ ሊቀውሚ ማንም ነቢይ ለህዝቦቹ ያልነገረውን ለየት ያለ ምልክት እነግራችኋለሁ። ምን አሉ? ተዓለሙ እወቁ አሉ ረሱል አነሁ አዕወር ደጃል አንድ አይናማ ነው። ወአነ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለይሰ ቢአዕወር አላህ አንድ አይንማ አይደለም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ደጃል ምንድን ነው? አንድ አይኑ የጠፋ ፍጡር ነው። ደጃል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ፈተና ስለሆነ ተጠንቅቀን የሱ ምንነት እንድናቀው ግልጽ ምልክት ይሰጡናል። ረዋሁ ሙስሊሙን من حديث حذيفة بن اليمان حذيفة باستلالفت حديث لي نبياتش من يلالو مكتوب بين عينيه كافر كدجال كوك عينوچ مهكل كافر ميل صحف الله الله أكبر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب ይሄን ደግሞ ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው ሚጽፍም ይሁን የተማረም ይሁን ያልተማረ ያነበዋል። ደጃል ግንባር ላይ ምን አለ? ካፊር። ወፊ ሪዋያ ሙስሊም ባስተላለፉት ዘገባ ላይ ግንባሩ ላይ ካፍ ፋ ራ ሚል ጽሑፍ አለ። ካፊር ማንኛውም ሙስሊም ያነበዋል ሲያይ። ደጃል ሌላ ወስፉ ግንባሩ የወጣ ፍጡር ነው። አንገቱ ከራሱ ጋር የገጠመ ደጃል ሲራመድ እኛ ፊት ለፊት ነው የምንራመደው፣ እንዲህ ነው የሚራመደው ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ላ ዓቂበ ለሁ ለሱ ዘር የለውም፣ ከኋላው የተቋረጠ ነው፣ ዘር የለውም ይሉናል። ጎበጥ ብሎ ነው የሚሄደው ይላሉ ረሱል። እንዴት እንደሚስሉልን አያችሁ። አደል አማና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልጭ አርገው ደጃልን እንድንለየው ነው። ሚመጣ ትልቅ ፈተና ነው። ሙስሊሞች ይጋፈጡታል። ማንነቱን እንዲያውቁ እየጠቆሙን ነው። አይኑ አሉ አንደኛው የፈረጠ ወይን ይመስላል የጠፋ ነው። አንደኛው ደግሞ ከዙጃጅ ልክ እንደ መስታይት አረንጓዴ አይን ያለው አሉ። በጣም ያስፈራ እንዲህ ስታየው። አንድ አይን ነው ያለው የሚለውን የዘመኖቹ አንዳንድ ዳዒዎች ያዙና ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም ቴሌቪዥን ነው አሉ። ቴሌቪዥን አንድ መስኮት አይደል?
ሌሎቹ ደግሞ ትንሽ የተማርነ ያሉት ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም the western civilization the material civilization ይሄ የነጩ ስልጣኔ በቁስ ነው እንጂ የሰለጠኑት በመንፈስ ወድቀዋል አይደል ሩሂይ ነገር የላቸውም አላህ ያውቃ ይሰግዱ የሰለጠኑት በህንጻው በቁስ ነው የሰለጠኑት እነሱ ማለት ነው አንድ አይን ያላቸው ይሄም ያንም አይደለም ደጃል ትክክለኛ ፍጡር መሬት ላይ የሚከሰት ነው ደጃል ፈተናውን ከባድ ያደረገው ለምን ይመስላችኋል ጥሪውስ ምንድነው ደጃል ወደ ህዝብ ሲወጣ ምን ብሎ ነው አና ረብኩም እኔ አላህ ነኝ እኔ ፈጣሪያችሁ ነኝ ብሎ ነው የሚወጣ ወደ ህዝብ በእኔ እመኑብኝ ይሄ ነው ጥሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ፈተናው እንዲረዳው የተለያየ ችሎታ ሰጥቶታል በጣም ይፈጥናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ነዋስ ኢብኑ ሰምዓን ጠየቅናቸው ያ ረሱላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ ወማ እስራዑሁ ፊል አርድ ደጃል መሬት ላይ እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው አላቸው ነብዩ ምን አሉ ከልገይዝ እንደ ዝናብ ነዋ استدبرته الريح ንፋስ ያባረረችው ዝናብ ታቃላችሁ እንዴት ነው የሚበር እንደዛ ነው መሬት የሚያዳርሰው እየበረረ ነው የሚሄደው ንፋስ እንዳባረረችው ዝናብ አላህ የተለያየ ችሎታ ይሰጠዋል ህዝቡን ሊፈትን የትምርቱ ዓላማ ይሄ ነው እኛ ሆነ ያለንበት ሙስሊሞች አንድ ዓሊም ዲሽ ውስጥ ስከታተል ኡመተ الاسلام አሁን ያለበት ምጥ ላይ ነው አለ ተቸግረን ያለን ፍልስጤም ላይ እስራኤል ተዘምታለች ሙስሊሙ ሰላም የለውም ላ والله ትልቅ ፈተና ገና ፊት ለፊት ይጠብቀናል ይሄማ ተራ ይሄንም ለመጠቆም ነው ሐቂቀተን የዚህ ፕሮግራም ዓላማ አላህ ነይ ብሎ መጣራት ይጀምራል ምን ይላሉ فياتي على قوم فيدعوهم ወደሆነ አገር ይገባና ህዝቡን እኔ ጌታችሁ ነኝ ይመኑብኝ ይላል ያምኑለታል ፍጥረቱን ሲያዩ فيأمر السماء فتمطر ሰማይን ያዛል አዝንብ ይላታል فتمطر ታዘንባለች ويأمر الأرض فتنبت መሬትን ያዛታል አትክልቱን ፍሩቱን የተለያየ ጽዋት ታወጣለች ያዛታል ያያዩት ህዝቦቹ ሲወጣ ፍራፍሬው ያዩታል ስለዚህ አላህ ለምን አይሆንም ይላሉ ፈተናው ከባድ ነው እንስሳዎቹ ስጋቸው ስጋ ይለብሳል አካላቸው ወተት ይሞላሉ በዚህ ምቾት ጥሏቸው ይሄዳል አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም ወደ ሌላ አካባቢ ይመጣል فيدعوهم فينكرون عليه ይጠራቸዋል አንተ አንቀበልህም እኛ ሙእሚኖች ነን ሳሊሖች ነን ይላሉ فيأمر السماء فتتوقف ሰማይን ያዛል ዝናብ ይቋረጣል መሬትን ያዛል አትክልት እንዳለ ይደርቃል እንስሳዎቻቸው ይሞቱባቸዋል ረሱል ሐዲሱ ሲጨርሱ ምን ይላሉ فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم እጃቸው ላይ ያለ ንብረት እንዳለ ይጠፋል እንስሳዎች ይሞታሉ አትክልቶች ይደርቁባቸዋል በችግር ያሳልፋሉ ሙእሚኖች እኮ ናቸው ትልቅ ፈተና ነው ደጃል ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ከኑህ ጀምሮ ለእያንዳንዱ ነብይ ህዝብህን አስጠንቅቅ ሲል የላከው በጣም የሚገርመው ነብዩ ምን ይላሉ فيمر بالخرابة አንድ ባዶ ቦታ አካባቢ ከተከታዮቹ ካመኑበት ጋብሮ ያልፋል ሲያልፍ ባዶ በረሃ ላይ ያልፋል መሬቷን ያዛታል አኽሪጂ ኩኑዘኪ አንቺ ውስጥ ያለ ማዕድን አውጪ ይላታል መሬትን ነው የሚያዝ ህዝቡ ቆሞ ይመለከታል ነብዩ ምን ይላሉ መሬት ላይ ያሉ ወርቅ አልማዙ ብሩ ከመሬት ተፈልፍለው ወጣው فيتبعونه كيعاصيب النخل like a swarm of bees ልክ እንደ ንብ መንጋ ወርቁ አልማዙ ይከተለዋል ይላል ከባድ ነው ሌላ አላህ የሚሰጠው ችሎታ ሰዎች እንዲፈትን የሞተን የመቀስቀስ ችሎታ ይሰጠዋል
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا ወጣትነቱ የተሟላ ወጣትና ብሎ ይጠራዋል ከዛም فيقطعوه جزيلتين ከሁለት ይከፍለዋል ይሄን ወጣት ተቆርጦ ይወድቃል ثم يدعوه ከዛም ቁም ሲል ያዘዋል አካሉ ገጥሞ ሰው ሆኖ ይነሳል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فتنة عظيمة ከባድ ፈተና ከዚህም በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸይጣኖችን እንዲገለገልባቸው ያገራለታል ጅኖችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ يأتي إلى الرجل فيقول له اتبعني ወደ አንድ ሰው ወጣት ይመጣና ተከተለኝ እኔ ጌታህ ነኝ ይለዋል فينكر አልከተልህም ይለዋል አንተ ጌታ አይደለህም ብሎ ይመልሰዋል فيقول له دجال من ይለዋል أرأيت لو بعثت لك والديك أتؤمن بي እናት አባት ሙተው ቀብር ውስጥ ነው ያሉ በቀሰቀሳቸው ተከተለኛለህ ይለዋል ይሄ ሰው ይደነግጣል ነዓም የዚህ ያህል ችሎታ ካለህማ እንዴት አልከተልህም ከዛም እነዚህ ጅኖች ቀብር ውስጥ ገብተው እናት አባቱን ተመስለው ይወጣሉ ቀብሩን ከፍተው ይሄ ወጣት ይመለከታል ወጣው ምን ይሉታል ያ ቡነየ اتبعه فإنه ربك ልጃችን ሆይ እሱ እኮ ፈጣሪያችን ነው ተከተለው ይሉታል فتنة عظيمة እጅግ በጣም ትልቅ ፈተና የመጨረሻውን ክፍል ያገኘዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ صحيح ሐዲሶችን ነው መጠቅሰው ነኝ ታሪኩ ጥራት እንዲኖረው صحيح ብቻ ነው የዘገብኩት ነብያችን ምን ይላሉ ان هذه الامه ይሄ ኡመት የኔ ኡመት እኮ جعل آفيتها في اولها ሰላም የተደረገላት ለመጀመሪያዎቹ ነው وسيصيب آخرها بلاء የመጨረሻዎችን ግን የማይችሉት በላይ ያጋጥማቸዋል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃልም ከነዚህ ፈተናዎች ውስጥ ዋነኛው ነው وله نار وجنة ነብያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ለደጃል አላህ ሳትና ጀነት ይሰጠዋል ይላል አብሮት የሚጓዙ كما في صحيح البخاري من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدجال كو نج وتتمزل ونزي كتلوان ونارا ميكتاتل ساتم بيهدبت عبروت بران نبي من قالوا فناره ماء بارد وماؤه نار يدجال وهامي مسلاችሁ ነገር ሳት ነው ሳት የሚመስላችሁ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ነው ደጃል ነው ሐቅን በውሸት የሚሸፍን ሳት የሚመስል ውሃ ነው ውሃ የሚመስል ሳት ነው በሌላ ሐዲሳቸው ላይ አላህ እንዴት እንዳሳወቃቸው ስለዚህ ክስተት ነብዩ በጥልቀት ሲናገሩ ምን ይላሉ ለአነ አሉ የረሱልን ቀውል ስሙ እኔኮ ለአነ አዕለሙ ቢማ مع الدجال منه እኔኮ ደጃል ይዞት ከሚንቀሳቀሰው ነገር ከደጃል በላይ አውቃለሁ ተመልከተ ረሱል ምን እንዳሳወቃቸው አላህ ደጃል ይዞት የሚጓዘው ነገር አለ ከደጃል በላይ ያዘውን ነገር ነው ያውቀዋለሁ ምን እንደሆነ معه نهران يجريان አብረውት የሚጓዙ ሁለት ወንዞች አሉ احدهما رأي العين ماء ابيض አንዱ ስታየው ነጭ ውሃ አብሮት የሚፈሰው والآخر رأي العين نار تأجج ሚነድ ሚንቀለቀል ሳት ነው አንደኛው አሉ فإما أدركنا أحد نبيያችን ምን አሉ ከኔ ኡመት ይሄ ክስተት ከገጠማችሁ አሉ ነብዩ ምን ያሉ فليأتي النهر الذي يراه نارا ሳት የሚመስለውን ይምጣና አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم ليطأطئ ራሱን ዝቅ አድርጎ ይጠጣው አሉ فإنه ماء بارد ቀዝቃዛ ውሃ ነው አሉ ሳት የሚመስል የሚያስፈራችሁ አትፍሩ አይናችሁን ጨፍናችሁ ግቡና ሳቱን ጠጡት ቀዝቃዛ ውሃ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አይነት ችሎታውላ የሚሰጠው ፍጡር ነው ደጃል የት ነው የሚገኘው
አሁን በዘመናችን አለን ሆይ ደጃል? የሚገርም ሐዲስ ሙስሊም ላይ የተዘገበው ላካፍላችሁ። ሐዲሱን ያስተላለፈችው ፋጢመቱ ቢንቱ ቀይስ የምትባለው ታላቁ ሰሐባ ናት። ምን ትላለች? አንዴ ቤት ቁጭ ብዬ ያለ ተጣሪ ተጣራ። አሰላቱል ጃሚዓ። አሰላቱል ጃሚዓ ማለት በእስልምና ታሪክ ለየት ያለ ክስተት ሲኖር የሚጠራበት የድል ጥሪ ነው። ትልቅ ጥሪ ነው። አሰላቱል ጃሚዓ ተሰብሰቡ ተባልነ። እየሮጠ ሰሐባው እንዳለ መስጂድ ገብተን ሞላን። እኔም ትላለች ከወንዱ ሶፍ ጥግ ነበርኩ። መጨረሻ የወንዱ ሶፍ እንዳለቀ የሴቱ ነው ከኋላ። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላታቸውን ጨርሰው እንዳበቁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀለሰ ዐለል ሚንበሪ ወሁወ የضحክ። ነቢዩ ሚንበሩ ላይ ወጡና የመገረም ፈገግታ ፈገግ እያሉ ሚንበሩ ላይ ወጣው ቁጭ አሉ። ثم قال ليلزم كل انسان مصلى እያንዳንዳችሁ በተሰበስ በመስገጃ ቦታችሁ ቁጭ በሉ አሉ። ቁጭ አለ። ثم قال أتدرون لما جمعتكم ለምን እንደሰበሰብኳችሁ ታውቃላችሁ አሉ። قالوا الله ورسوله أعلم አላህና መልእክተኛው የበለጠ ያውቃሉ አሉ። قال አደበኛ ናቸው። ነብዩ ምን አሉ? إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة እኔ እኮ ሊረግባ ምርኮ መጥቶ ማከፋፍሏችሁ ኑሮኝ አይደለም የጠራኋችሁ። ወላ ሊረህባ ወይም ጦርነት ኑሮ ተዘጋጁ ልዘምቱ ነው ልል አይደለም ይላሉ ሸርፍ ሲያደርጉት ሙሐዲሶቹ። ወላኪን ጀማዕቱኩም የሰበሰብኳችሁ ተሚም ነዳሪ የሚባል ሰሐባ አለ። ተሚም ከሳቸው ፊት ለፊት ቁጭ ብሏል። ተሚም ነዳሪ ነሳራ ነበር፣ ክርስቲያን ነበር። እስልምናን ከኔ እጅ ተቀብሎ ዛሬ የሚገርም ታሪክ ነገረኝ። እሱ የነገረኝ ወሬ እኔ ስለ ደጃል ስነግራችሁ ከነበረው ጋር ስለገጠመ ገርሞኝ ልነግራችሁ ነው የጠራኋችሁ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወሐደሰኒ አሉ ነቢያችን ነገረኝ አነሁ ረኪበ ፊ ሰፊነትን በሕርየትን። ይህ ተሚም ነዳሪ ክርስቲያን እያለ ከ30 ወጣቶች ጋብሮ ወደ አንድ ወንዝ በመርከብ ይሳፈራሉ። فلعب بهم الموج شهرا في البحر አንድ ወር ሙሉ እዛ ወንዝ ውስጥ ገብተው መርከቧን ማዕበል ያናውጣት ገባ። ወር ሳይወርዱ መጨረሻ ላይ ይሄ ማዕበል እየገፋ አንድ ወንዝ ዳርቻ ላይ ፀሐይ መግቢያ አካባቢ ይተዋቸዋል። ከዛ ምን ይላሉ? فدخلوا الجزيرة እነዚህ ተሚም ነዳሪ ሰሐባውና አልሰለመም ያኔ ከ30 ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ወደዚህ ደሴት ገቡ። የሆነ ደሴት የት እንደሆነ አላወቁትም እነሱ። ብቻ ወር ሲንገላቱ ቆይተው የሆነ ቦታ ነው ያረፉት። فلقيتهم دابة አንዲት እንስሳ አገኘቻቸው። አህለብ كثيرة الشعر ጸጉር የለበሰች ሙሉ ለሙሉ لا يدرون ما قبوله من دبوره የዚች እንስሳ ፊቷ ከኋላዋ ማይለይ من كثرة الشعر አካሏ ከለበሰው የጸጉር ብዛት ምኗ ማይለይ ለየት ያለች እንስሳ ናት። ከዛ ተገረምንና ወይለኪ ማ አንቲ ማነሽ አንቺ አላት ዝም ብለን። قالت فتكلمت ይህች እንስሳ መናገር ጀመረች። قالت أنا الجساسة እኔ ሰላይ ነኝ አለች። እንስሳ እኮ ነው የምታናገራቸው። ደነገጥን አለ። قالوا وما الجساسة ሰላይ ማለት ምንድነው አልናት። መልስ አልሰጠችንም። ሌላ መልእክት አመላከተችን። قالت أيها القوم እናንተ ሰዎች ሆይ انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير دير ማለት የአምልኮ ቦታ በረሃ ውስጥ የሚገኝ ነው። እዛ የአምልኮ ቤት ውስጥ የሚጠብቃችሁ አንድ ሰው አለ። فإنه إلى خبركم بأشواق የእናንተን ዜና ለመስማት እየጠበቃችሁ ነው። እኔን ትታችሁኝ ሂዱ አለች። ምን ይላል? እቺ ሰው ስታናግረን ደንግጠን የሆነ ሰው አለ ስትለን ሸይጣን እንዳትሆን ፈርተን ጥለናት ወደዛ ቦታ ሄድን አለ። يقول فانطلقنا سريعا حتى دخلنا الدير روطن እዛ የአምልኮ ቤት ውስጥ ገባን።
فإذا فيه سموت زبوالا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط سنقبا بهيوتاتشن أيتنو ماناك قزوف فطور قمال وأشده وثاقا اندسم تتأثروا يتأثر علينا مجموعة يداه إلى عنقه الجوك عنقتو قا تتأثروا يتأثر قزوف فطور ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد كقرشم شميتوس كقلبتو بكباد برت يتأثر عند فطور أيين قزوف فطور قلنا ويلك ما أنت ويول أنت ما أنهلنو قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم إن أنت نيتاسر يالله معاملة الجلة يعني وري عملتاتشو كنغركاتشو بحالا ግን እንዳትሸሹኝ የናንተ ማንነት ንገሩኝ አለ እኛም ባጭሩ ነገርን እኛ 30 ሆነን መርከብ ላይ የወጣን ለወር ተንገላተን ወንዝ ዳርቻ ላይ ማዕበሉ አምጥቶ የጠለን ሰው ነን ከዛም መንገር ላይ አንዲት እንስሳ አገኘን እኔ ጀሳሳነን አለችን ወደ አንተ ማመላከተችን ከዛም ይሰው ጥያቄ ያቀርበላቸው ይህ ግዙፍ ፍጡር قال اخبروني عن نخل بيسان بيسان ሻም ሀገር ውስጥ የምትገኝ ቦታ ናት የሻም ሀገር የተምር ዛፎች እንዴት ናቸው እስኪ ንገሩኝ አለ قلنا عن اي شأنها تستخبر ስለምንኛው ነው የምትጠይቀን አልነው قال اسالكم عن نخلها هل يثمر ተምራሁንም ፍሬ ያወጣን ነው እንዴ አለን قلنا له نعم አው ተምራ አሁን ፍሬ ያወጣ ነው قال يسوع ሲመልስ ምን አለ اما انه يوشك الا يثمر እነዚህ የተክል የተምር ዛፎች ማበቅሉበት ጊዜ እየቀረበ ነው አለ ከዛም ጥያቄ አስከተለ قال اخبروني عن بحيرة الطبرية بحيرة الطبرية እስኪ ስለሱ ንገሩኝ ስለ ወንዝ አለች ስለሱ እስኪ ንገሩን አለን ስለ የትኛው ፓርት ነው የምትጠይቀን አልነው قال هل فيها ماء ይሄ ወንዝ ውሃ አለው እንዴ አለን قلنا هي كثيرة الماء አው በጣም ብዙ ውሃ ነው ያለው አልነው قال ይሰው ምን አለ اما انما يوشك ان يذهب ውሃዋ ሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው በቅርቡ አንድ የመንግስት ጋዜጣ بحيرة الطبرية ይሄን ወንዙን ፎቶግራፍ አንስቶ መጽሔት ላይ አውጥቶት ነበር ወንዙ በሚያስደነግጥ ሁኔታ እየደረቀ ነው ያለው ይህ ሰው ምን አለ ይሄ ወንዙ መድረቁ አይቀርም የሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው قال اخبروني عن عين زغرة عين زغر ስለ ዘገር ምንጭ እስኪ ንገሩኝ ውሃ አለው እንዴ አላቸው አዎ ብዙ ውሃ አለው ሰዎቹ በዚህ ይዘራሉን አዎ እየዘሩ ነው አልነው قال ዝም አለን ከዛ ምን አስከተለ اخبروني عن نبي الاميين ወደ መሃይማን ህዝቦች ስለተላከው ነብይ እስካጫውቱን አለ قالوا الناس من قالوت قد خرج من مكة ونزل يثرب كمكة وتوسكوهن يثرب مدينة عليه تقمطوا على الله እነዚህ ነሳራዎች ናቸው ክርስቲያን ናቸው ግን አረባው አካይ ስላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልከው የፈጸሙትን ድርጊት ስለሚያውቁ ነው የነገሩት ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን አካባቢ አረቡን አሸንፈው እንደ ተቆጣጣሩ ነገር ነው قال يسو من على قد كان ذلك يكسلت تكسته هنا اندي عربوچنا አሸነፈ እንዲያለን قلنا نعم አዋልነው ከዛም ፍጡር ምን አለ اما ان ذلك خيرا لهم ان يطيعوه እርግጥ ለነሱ እሱም መከተል ሽማለት ይሻላቸዋል ለነማን ነው የሚላቸው ይሄን ለነ ተሚም الداري ተሚም ያኔ ነሳራ ነው እንግዲህ ወደ እስልምና የመራው ይህ ፍጡር ነው ይህ ፍጡር ማን ነው ታዲያ قال واني اخبركم عني እኔ ስለኔ ማንነት ነግራችኋለሁ اني انا المسيح
እኔ ደጃል ነኝ ወኢኒ ዩሽኩ አን ዩእዘነ ሊ ፊል ኹሩጅ እኔ አላህ እንድወጣ የሚፈቅድብኝ ሰዓት ይደርሳል ፈአኽሩጁ ፈአሲሩ ፊል አርድ ወጣና መሬትን እንዳለች አዳርሳታለሁ ፈላ አደኡ ቀርየተን ኢላ ሀበጡሃ ፊ 40 ለይለተን 40 ቀን ነው አላህ ሊሰጠው በ40 ቀን መሬትን አዳርሳታለሁ غير مكة وطيبة መካና طيبة መዲና ስትቀር አላቸው فهما محرمتان علي كلتاهما ሁለቱም መግባት አላህ ሐራም ለኔ አድርጎብኛል كلما اردت ان ادخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا መካና መዲና ልገባ በተሽከረከርኩ ቁጥር መላእክቶች ከሳት የሆነ ሰልተን የተሳለ ሰይፍ ይዘው ያባርሩኛል መሬትን ወጥቼ ያኔ አዳርሳታለሁ ሲል ይህን ታሪክ ነገራቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ታሪክ ሚንበር ላይ ቁጭ ብለው ሲጨርሱ ምናሉ هذه طيبة በብትራቸው መድረኩን እንዲየመቱ هذه طيبة ደጃል طيبة ከተማ እቺ መዲና ናት አሉና ከዛም ለሰሃቦቹ ምናሉ አላ هل كنت اخبرتكم بذلك አልነገርኳችሁም እንደሄን ታሪክ አሏቸው قالوا نعم አው ያ አላህ መልእክተኛ ነግረህናል ከዛም ነብዩ አሁን ደጃል የሚገኝበት ቦታ በዚህ አካባቢ ነው የሚወጣ ሲሉ ጠቆሙን ይላሉ ሰሃቦቹ ደጃል እንደ አብዛኛው ዑለሞች ስምምነት ከነብዩ ዘመን ጀምሮ በህይወት እስካሁን ድረስ ይገኛል ለምን አልወጣም እሱ እንደተናገረው አላህ ውጣ እስከሚለው ድረስ የመፈተኛው ጊዜ እስኪደርስ ድረስ ተዘግቶ ነው ያለው ግን እስካሁን እንዴት ሊቆይ ቻለ ይሄ አይገርም ነብዩላህ ኑህ ስንት አመት ነው የኖሩት ስንት አመት ነው ባጭሩ ከሺህ ምናምን በላይ ህይወት አሳልፈዋል የዳዓዋ ጊዜያቸው ብቻ 950 አመት ነበር አይደለም ስለዚህ አይገርምም ደጃል ከመውጣቱ በፊት ደጃል ምልክቶች ይኖሩታል ሁለት ዋና ዋና ደጃል ወደ ፍጡራኑ ከመውጣቱ በፊት ሁለት ምልክቶች አሉት እነሱን ላስታውሳችሁ አንደኛ ዩንሳ ዚክሩ ደጃል መወሳት ያቆማል የሚወጣበት አመት አካባቢ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ لا يخرج الدجال دجال እኮ ወደ ኡመቶች አይወጣም حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمه ذكره في المنابر دجال አይወጣም ህዝቦቹ እሱን ማስታወስ እስካቆሙ ድረስ ቢሆን እንጂ የመስጂድ ኹጥባ አድራጊዎች አኢማዎች ሚንበራቸው ላይ ቆመው ኹጥባ ሲያደርጉ የደጃልን ስም እስከረሱት ድረስ እንጂ በዛን አመታት ደጃል የሚያወሰው ይጠፋል ስሙ ይዋጣል ያኔ ደጃል ይወጣል አንዱ ምልክቱ ምንድነው ህዝብ ስለ ደጃል ማውራት ያቆማል ኢንሻአላህ አውርተናል እኛ በዚህ አመት አይወጣም አይደል አንዱና ዋናው ምልክት ደጃል መወሳት ይቆማል ሁለተኛው ትልቁ ምልክት መልሐመቱል ኩብራ ከትልቅ የሙስሊሞቹ የጦር ድል በኋላ ነው የሚወጣው ሙስሊም ላይ በስፋት ተዘግቧል አጠር ላርግላችሁ ሙስሊሞቹ ከ80 ባንዲራ ይዘው ወይም 80 አገሮች ጋር ጦርነት ይገጥማሉ ያኔ ሙስሊሞች በመጀመሪያ ቀን ይሸነፋሉ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛው ቀን ላይ ይላሉ ረሱላህ ሰለም ናሃዳ አለይሂም በቂየቱ አህል الاسلام የዲን الاسلام ሰራዊት እንዳለ ይሳተፋል እንዳልነበር አድርገው ነሳራሁን ያጠፉታል እንዳለ ይገሉታል حتى ይላሉ ረሱል የዚን ያማሟታቸውን ክብደት ሲናገሩ حتى ان الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفكم حتى يخر ميتا አንድ ርግብ እዚህ ተነስቶ እነሱን አልፎ ሳይሄድ የነሱ የጀናዛው ሽታ መሃል ላይ በገሎ ይጥለዋል ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ የመብዛታቸው መሞት ሸይጣን የሱ ሰራዊቶች
እንደዛ ሲሸነፉ ሲሞቱ ሲያይ ይቆጣል። ሙስሊሞቹ ወደ ተቀረ የአውሮፓ ሀገር እንዳይዘምቱ አንድ ጥሪ ይጣራል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙስሊሞቹን ሊያስደነግጥ በጣም አላህ የሚፈሩ ሙስሊሞች የነበሩበት ዘመን መሃል ላይ ምን ይላል? خرج الدجال في اهليكم ይላቸዋል። ደጃል ቤተሰባችሁ ወጣባችሁ ይላቸዋል። ሙስሊሙ ያዙትን ገኒማ ይላሉ፣ ይጥሉታል ደንግጠው። እንዳልኳችሁ ሸይ ደጃል ማውሳት አቁመው ነበር ለአመታት። ድንገቴን ስም ሲሰሙ ያውቁ ስለነበር ይደነግጣሉ። ወጣ እንዴ 10 ጋላቢዎችን ይልካሉ። ስለላ ወጧል፣ ሂዱ እስኪዩት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን 10 ሰላዮችን ሲገልጹ ምን ይላሉ? እኒ ለአዕሪፉ አስማአሁም፣ እኔ እኮ እነዚህን ጋላቢዎች ስማቸውን አውቀዋለሁ፣ የአባቶቻቸውንም ስም አውቀዋለሁ። ወአልዋን ኸዩልህም፣ የፈረሶቻቸውን ከለር፣ ምናልባት መኪና ሊሆን ይችላል፣ የመኪናዎቻቸውንም ከለር አውቀዋለሁ። ሁም ኸይሩ ፈዋሪሲን አላ ወጅሂል አርድ የውመኢዝን፣ እንደነሱ አይነት ጋላቢ ያኔ የለም ይላሉ። በጣም አላህ የሚፈሩ ትውልዶች ናቸው እነዚህ 10ዎቹ። አጣርተው ደጃል እንዳልወጣ ወሬው ተራ መሆኑን ይዘው ይመለሱና ወደ ቤቶቻቸው ሲበተኑ ይላሉ ረሱል ሁናክ يخرج الدجال ደጃል ያኔ ይወጣል፣ መሬትን ያዳርሳታል። አይነ يخرج የታቅጣጫ ነው የሚወጣው? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ انه خارج بين الشام والعراق፣ ደጃል የሚወጣው በሻምና በኢራቅ መካከል ነው አሉ። فعاث يمينا وعاث شمالا، በስተቀኝ ያበላሻታል መሬትን። فعاث شمالا በስተግራም ይበክላታል። يا عباد الله فاثبتوا، እናንተ የአላህ ባሮች ጽኑ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጽኑ እንዳትፈቱ፣ ጽኑ ፈተናውን ተወጡት ይሉናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃል እንደወጣ የሚከተሉት እነማን ናቸው? መጀመሪያ የሁዶች ናቸው። የሁዳ ሁሌም ከሸርጋ ነው አረ የሚጠመጠመው። አሁን እንኳን በቅርቡ የሰላሟን መርከብ ጠልፈው ዓለምን ጉድ አስባሉ አይደል? ሂትለር ይባላል። ሂትለር ታውቁታላችሁ? የሁዳዎችን እንዳለ የጨረሳቸው ንጉስ ነበር። በጣም በሚሊዮን የገደላቸው። ሐታ አንዳንድ ጸሐፊዎች ምን ይላሉ? ሂትለር የሁዶችን ገሎ ስባቸውን ሳሙናን የሰራበት ይባላል። በጣም ነበር የሚጠላቸው። የተወሰኑትን አልገደላቸውም አውቆ። ለምንድነው ሲባል አውቄን የተውኳቸዋል። ምን ነው ለወደፊት የሚመጣው ትውልድ እንዴት እንዲህ አይነት ህዝብ ይጨርሳል ብሎ እንዳይወነጅለኝ ነው። ሸራቸውን ሲያይ አይ ምን ነው ጨርሶልን በሆነ እንዲሉ ብዬ ነው እንዳለ እንደው ገሏቸው ቢሆን ምን አለ ብሎ እንዲል ብዬ ነው የተውኳቸው አለ ይባላል። ይህንም ደጃልን የሚከተሉት ማን ናቸው? يهوداوش ناتشو نبياتي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم بتزجبوا حديث لي من حديث أنس بن مالك من إلى يتبع الدجال دجال يكتلوتال من اليهود أسبهان 70,000 سباشي يهودان وشنو يكتلوت وعليهم طيالسة مالت يهودو تزيد ألم يادرقوت يأمنة لبسال يعني يادرقوا 70 يهودا يكتلوتال لمن يمسلاتشوها መጽሐፋቸው ላይ በቅርቡ በወጣው ዘገባ ላይ መሲህ ተላከ ነብዩላህ ዒሳ ነብይ ነው ብሎ ሲላክ ላ ዲቃላ ነው አሉ። እንግደለው ብለው ወሰኑ። ሊገሉትም አሰቡ። አላህ አነሳው፣ ሌላን ሰው ሰቀሉ። አሁን ትክክለኛው መሲህ ቃል የተገባልን ደጃል ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ስልጣኑ መሬትንም ባህርንም የሚያዳርስ የይሁዳን ክብር የሚመልስ ወንዞች አብረውት የሚፈሱ ፍጡር አላህ ይልክልናል ብሎ ያምናሉ። አያችሁት? غير المغضوب عليهم ولا الضالين ሁለቱም መስመር ስተዋል። ለዚህ ምክንያት ሲባል ደጃልን የሁዶች በብዛት ይከተሉታል። ደጃል መሬትን ግን እየበከለ ምን ያህል ቢቆይ ይመስላችኋል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልና ያ ረሱላላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ አልናቸው ይላል
وما لبثه في الأرض دجال من يهلو مريت لي ميكوي انديات أفالناتشو نبي منالو 40 يوما 40 أنه ميكويا 40 أنجن إليا أسكتلو رسول منالو يوم كسنة يمجمرون كان الله يا آمتي هالي لتتوالا طوات نقا ميمشو يزار يا آمتي قلزنا آمتي هالي لتتوالا ويوم كشهر عندن كان يوري هالي لتتوالا ويوم كأسبوع عندن كان يسامنت هالي لتتوالا وسائر الأيام كأيامكم ሌላው 37 ቀን ግን ልክ እንደናንተው ኖርማል ቀን ነው አለ አመት ወር ሳምንት ከዛ 37 ቀን የዚህን ያህል ይቆያል ሰሃቦች ደነገጡ አንድ ቀን የአመት ያህል ሲዘረጋ قالوا فذاك اليوم الذي كسنا ايكفينا صلاه الخمس يا الله መልእክተኛ ይሄ አንድ ቀን አመት ይሞላል የተባለው ቀን 5 ወቅት ሶላት ብንሰግድ ያብቃቃዋል እንዲያሉ እኛ ብንሆን 5ቷን ሰግደን ሰጥ ነው አይደል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት قال لا ያማይ በቃም ولكن اقدروا له قدره ቀኑን ወስመጥኑለት አልመሽም ቢል አሁን የዙህር ሰዓት ነው አሁን አሱር ገባ አሁን መግሪብ ቀን ነው እኮ አመቱን ሁሉ ቀን ግን እንደዛ አርጋችሁ قدروا له ሰዓት አውጡለትና ተጓዙ ይሉናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃል ከበሐሁ الله እንዲያበላሸ ለ40 ቀን ያህል መሬት ላይ ይቀመጣል መሬትን ሁሉን ያዳርሳታል መካና መዲና ሲቀር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ ምን ይሉናል ليس من بلد الا سيطأه الدجال ምንም አይነት እኮ መንደር የለም دجال بقرو ميرقطو بهون انجي إلا مكة والمدينة مكة مدينة سكار إلالو وليس نكب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين تحرسوها من مكو دنبر دارتشا إلم ملائكة صف سرتو اندي قبا يتأبقوت بهون انجي لالو دجالي متال መሬትን ሁሉ አዳርሷል ቻይና ሩሲያ አሜሪካ ሁሉም ገብቷል የቀሩት መካና መዲና ናቸው ሊገባ በዚህኛው ይዞራል መላእክት ያባረዋል በዛኛው ይዞራል ያባረዋል መግቢያ ሲያጣ ነብዩ ምን ይላሉ فينزل بالسبخه سبخه ምትባል መዲና ዳርቻ ላይ ያለች ቦታ ናት አሁን ጃሚዓት الاسلاميه የኢስላም ዩኒቨርሲቲ የሚገኝበት ቦታ ነው ይላሉ ታሪኩ ሲናገሩ ዑለሞች ደጃል መግቢያ ሲያጣ ሰበኻ ከምትባለው ቦታ ላይ እግሩን ሄዶ ያሳርፋል አንዲት እግሩን ልክ ሲያሳርፍ فترجف المدينه 3 رجفات መዲና 3 ትርገፈገፋለች ትልቅ መሬት መንቀጥቀጥ ይነሳል 3 ጊዜ ነብዩ ምን አሉ يخرج اليه منها كل كافر ومنافق ይሄ መሬቱ አስተንቀጠቀጥ ፈርቶ ከሱ ልቀላቀል ብሎ ካፊሩና ሙናፊቁ ይወጣል ማበጠሪያ ነው አላህ ይላከው ሶስቴ ስትርገፈገፍ ይወጡና ከሱ ሰራዊት ይቀላቀላሉ ነገር ግን በጣም የሚገርመው ክስተት ወጣቶችን በተለይ የሚመለከተው ይሄኔ ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ ሙስሊሞቹ መዲና እንደማይገባውቀው ደጃልን ከርቀት ያዩታል የደጃል ሰራዊቶች ተከታዮች ከኋላ ቆመዋል አንድ ጀግና ወጣት ይወጣል ይላል ሁለቱም እየተያዩ فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس دقسو صالح هون وطات يوطالتال ከመዲናዎቹ ለቆ ይወጣል ወደ ደጃል ይሄዳል ያንንም የደጃል ሰራዊቶች በመሳሪያ ይቀበሉታል የት ነው ምትድ አይነ ተዕሚድ የትና ሲሉት فيقول ይሄ ሙእሚን ምን ይላል اعمدوا الى هذا الذي خرج ወደዚህ ወደ ወጣው ሰው ነው መሄደው ጌታ ነኝ ያለ ወደሚጣራው فيقولون له እነዚህ ሰዎች ምን ይሉታል አው ማ تؤمن بربنا በእኛ ጌታ አታምነው አንተ እንደ ይሉታል ጌታቸው ማን ደጃል ቀበሐሁም الله
በፈተናው ወድቀው የተከተሉት ናቸው فيقول ما بربنا خفاء የኛ ጌታ አላህ የሚደበቅ አይደለም ይላል ከዛ ይቆጡና እንግደለው ይላሉ ሊገሉት ሲሉ አንደኛው ለአንደኛው ምን ይላል يقول አትግደሉት ጌታችሁ يعني ደጃል ከኔ ውጭ ማንንም ሰው አትግደሉ አላላችሁ በዚህ ይስማማሉ ወደ ደጃል ይዘውት ይቀርባሉ ከደጃል ፊት ይህ እንደቀረበ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ይህ ሰው ከደጃል ፊት ለፊት እንደቀረበ ምን ይላል መሰላችሁ አዩሃ الناس እናንተ ህዝቦች ሆይ هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ይሄ እኮ ረሱል የነገረን ደጃል ነው እንዴት ትከተሉታላችሁ ካፊር ሚለውን ጽሁፍ አታዩም እንዴ መጮህ ይጀምራል ደጃል ይቆጣል ሰራዊቶቹን ያዛል እሰሩት ይላል ይታሰራል መሬት ላይ ያነጥፉታል ሹጁህ ግንባሩን ፈንክቱት ይፈነክቱታል መሬት ላይ ያስተኙና ጀርባውን በኃይል ይመቱታል እመንብኝ ይለዋል ላ አንተ ደጃሉል ካዚብ አንተ ውሸተኛው ደጃል ነህ ከዛ ሰይፍ ያመጣና ከሁለት ይሰነጥቀዋል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيقطعوه جزيلتين أي نصفين كولت كفلوا كزام دجال بولت قراطوش محل كذا ولذي ملالسنا قم تنسلوا عكالو يقطمنا سو ሆኖ ይነሳል ይላል አቱእሚኑ ቢ አታምን ብኝ ይላል ይሄ ወጣት ምን ይላል والله ما ازددت بك الا بصيره የበለጠ እርግጠኝነት ነው የጨመርከልህ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ ይህ ደጃል ነው ከኔ በኋላ ማንንም መግደል አይችልም ይላቸዋል ደጃል ይቆጣና ሰይፍ አውጥቶ አንገቱን ሊቀላው ሲል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاحال الله رقبه الشاب نحاسا الله ዚ ወጣት አንገት ላይ ነሐስ ያለብሰዋል ቢገዘግዘው ማረድ አልቻለም ምን ያድርግ ህዝቡ ሊክደው ነው እጁና እግሩን ያነሳና ከሱ ሳት ላይ ይጨምረዋል انما القي في الجنه ሳት ውስጥ ይከተዋል የወደቀው ጀነት ውስጥ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ይሄን ሐዲስ ይጨርሱ ምን አሉ هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين ይሰው በዓለማት ጌታ ዘንድ ታላቁ መስካሪ ማለት ይህ ወጣት ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ወጣት እንዳለው ደጃል ከዚህ በኋላ የመግደል እድሉ ይነፈጋል አሁን የሚገልበት ሳይሆን የሚገደልበት ሰዓት ይደርሳል እሱን ለመግደል አላህ ለየት ያለ ተአምር መሬት ላይ ያስከስታል ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ይወርዳል ነብይ ኢሳ ይሁዶች ገደልነው አሉ አላህ ረገማቸው وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم يا مريم اللي عيسان قدلنا بمالت نققراتشو رقمناتشو وما قتلوه القدلتم وما صلبوه السكلتم ولكن شبه له لن نسو تمثل اللاتشوني ليلان سوى الله أسمسلو ستاتشو يعني قدلت وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك من أي من قتله نزاب عيسى قداية اليايوت كسو كما قدل بترطاري وسطناچو وما قتلوه يقينا برغطኝነት አልገደሉት ካልገደሉት ነብይ ኢሳ ይታደ بل رفعه الله إليه الله ወደሱ ወሰደው الله ነሳቸው ወደ ሰማይ وكان الله عزيزا حكيما اللهم ጥበበኛና አሸናፊ ነው ነብይ ኢሳ ሊገሉት ሲያሰሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሰማይ ወሰደው አልገደሉትም ዙሮ ይመጣል መምጣቱም የቂያም ቀን መገለጫ ምልክት ነው አላህ ይህን ቁርአን ላይ ሲያረጋ ዒልሙ ሊሳዓ እሱኮ ለቂያም ቀን መድረሱ መገለጫ ነው አለ አላህ ይህን ቁርአን مجاهدنا ابن عباس يفسر من يقولوا أي نزول عيسى أمارات وعلامات على قيام الساعة يا نبي عيسى موردكو يكام كان ملكتنا يلال نبي عيسى يورد نقر قن وردو دجال ميقلو السنة قن نبي عيسى مهون بمنا قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم أهونم بميقرم هنيتا ملكتو جسطون من يلالو رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلوا على رسول الله. ነቢያችን አቡ ዳውድ ባስተላለፉት ከአቡ ሁረይራ ይዘው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ይላሉ ليس نبي بيني وبين عيسى ابن مريم በኔና በነቢ ዒሳ መካከል እኮ ሌላ ነቢይ የለም وإنه نازل ወደ እናንተ ይወርዳል ደጃል ለማጥፋት فإذا رأيتموه فاعرفوه ነቢ ዒሳ ሲወርድ እወቁት ምልክት ሰጣችኋለሁ فإنه رجل مربوع ማለት ደልዳላ ማለት ነው በአገራችን ቋንቋ መሐከለኛ ቁመት ነው ያለው ليس بالطويل ولا بالقصير ረጅምም አይደለም አጭር አይደለም ولا بالسمين ولا بالنحيف ቀጭንም አይደለም ወፍራም አይደለም መሐከለኛ ነው ነቢ ዒሳ አለይሂ ሰላም مائل إلى الحمرة والبياض ودقلاتنا ودمنصات ይቃጣዋል የፊቱ ከለር شوف رسول እንዴት እንደሚያስቀምጡል ሲወርድ እሱ ነው አይደለም እንዴት እንደምታቀው كأن رأسه يقطر ماء من غير بلل ራሱ ጸጉሩ ስታዩት ውሃ የሚፈስ ይመስላል ውሃ ሳይነካው ይላል ጣም ያበራ ጸጉር ነው አላህ የሰጣቸው صححه ناصر الدين الألباني ሌላ ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ሌላ መገለጫ የነቢ ዒሳን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰጡ ምን ይላሉ ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء دمشق ሻም ሀገር የሚገኘው منارة البيضاء አካባቢ ነቢ ዒሳ ይወርዳል شرقي دمشق ምስራቃዊ ዲመሽቅ አካባቢ አሉ بين مهرودتين ማለት ሁለት ልብሶች ለብሶ ይወርዳል ነፃ ቡል ያለ ነገር ነቢ ዒሳ ይሄን ልብስ ነው ለብሰው የሚወርዱት ሙምሲረተይን ተብሶ በሌላ ሐዲስ ተነግሯል ሁለት ልብስ ለብሶ ይወርዳል ከላይ አንድ ከታች አንድ ሁለት ልብስ ለብሶ ይወርድላችኋል ዋዲዑን ከፈይሂ ዐላ አጅኒሐቲ መለከይን እጆቹን ከሁለት መላእክት ክንፍ ላይ አስቀምጦ ኢዛ ጠጠአ ረእሰሁ ቀጠራ ራሱን ሲጎነበስ እንደውሃ ነገር የሚፈስ ያለ ይመስላችኋል وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ ቀና ሲያረገው ጸጉሩን እንደ ሉል ጸጉሩ እንዲህ ይተኛል ይላሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ዒሳ ደጃልን ለመግደል ይመጣሉ ልክ ስናያቸው በምን ምናቃቸው በዚህ ሲፋቸው አለባበሳቸው ጸጉራቸው ቁመናቸው ከለራቸው ረሱል ያስቀሩታል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቼ ይወርዳል ሰዓቱ ደጃል ዲመሽቅ አገር ገብቶ ወጥቷል ሙስሊሞቹ መህዲ ነበር በእነሱ ዘመን መህዲ ባለፈው ትምርታችን ላይ ተነዋል አላህ አኺሩ ዘመን የሚልከው ፍትሃዊ ንጉስ ነው መህዲ ሙስሊሞቹን አሰልፎ የደጃልን ሰራዊት ለመጋፈጥ ቆመው ይያሉ فبينما هم يصفون الصفوف الى النبي صلى الله عليه وسلم تسبسبوا دجال لمواقات سلفي زويا اذ اقيمت الصلاه صلاه تقومالج من صلاه የሱብሒ ሶላት ልክ ሶላት ሊሰግዱ መህዲ ኢማም ሆኖ ሲገባ ينزل عيسى ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዒሳ በመላእክት ተይዞ ወደ መሬት በገለጹት ግልጸት ይወርዳል በጣም ይደናገጣሉ የአላህ መልእክተኛ ረሱል የነገሯቸውን ሐዲስ ያስታውሳሉ ሙእሚኑ ተክቢር ያደርጋል አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ صدق الله وصدق رسوله يا الله መልእክተኛ እውነት አሉ ይሄው ዒሳ ወረደ መሐላቸው ይወርዳል ያዩት ይሄን መህዲ ሲያየው ኢማም ሊገባ የነበረው ወደ ኋላ ይሸሽና تعال صلي بنا اسجدن سبحين ይለዋል ነብዩላህ ዒሳ ምን ይላል لا ان بعضكم امراء بعد እናንተ የነቢ ኡመቶች አንዳችሁ በአንዳችሁ ላይ ናችሁ መሪ تكرمة الله لهذه الأمة لأنت لكنا الله ያደረገው እኔ ኢማም አልሆንም ተከትዬ ነው መስግድላቸው ነብዩ ዒሳ አወል ሶፍ ቆሞ መህዲ ፊት ለፊት ገብተው ሱብሂን ሶላት ይሰግዳል ከነብዩ ዒሳ ጋር የሚሰግድ ትውልድ ይመጣል አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ ከዛም ሱብሂን ሶላት ሰግደው እንደጨረሱ
ነቢ ዒሳ በሩን ክፈቱት ይላቸዋል። ዋናውን በር ሲከፍተው ደጃልን ከርቀት ያየዋል። ነቢ ዒሳ ያባረዋል፣ እሱ ይሮጣል። መጨረሻ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባቡል ሉድ የሚባል በይተል መቅዲስ በር ላይ ያገኘዋል ይላሉ። እዚህ ላይ የሚገርም ክስተት ይከሰታል። ፈኢዛ ረአሁ ዐዱውላሂ ዛበ ከማ የዙቡ ልሚልሑ ፊልማ። ደጃል ነቢ ዒሳን ኢየሱስን ሲመለከተው መቅለጥ ይጀምራል አሉ። ልክ ጨው ውሃ ውስጥ እንደሚሟሟው መቅለጥ መሟሟት ይጀምራል። ነቢዩ ምን አሉ? ለው ተረከሁ ለንዛበ ሐታ የህለክ፣ ቢተወው ቀልጦ ውሃው ነው ይጠፋ ነበራል። ነገር ግን አላህ በሳቸው እጅ ገሎ ለሰዎቹ እንደሞተ ሊያሳይ ነቢ ዒሳ ይሄዱና በጦር ይሄን ደጃልን ይዘው ይገሉታል። ይገሉትና ደሙን ወደ ህዝቦች እያሳዩ ላኢላሃ ኢላላህ ምን ይላሉ? አላ ኢነ ሃዛ ቀድ ማት፣ ይኸው ይህ ፍጡር ሞተ፣ ጌታ አይደለም። ወኢነ አላህ ሐዩን ላ የሞት፣ አላህ ደግሞ ሕያው የማይሞት ነው ይላሉ ነቢ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም። ፈተናውን አላህ በዚህ መልኩ እንዲጠናቀቅ ያደርገዋል። የደጃል ከባዱ ፈተና። ነቢ ዒሳም እሱን ከገደሉ በኋላ ዞር ሲሉ እነዛ ሙስሊሞች ችግር ያንገላታቸው፣ ረሃብ ጉዳቸው ፊቶቻቸውን እየደባበሰ ወዩሐዲثሁም ቢደረጃትህም ዐንደላህ ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በጀነት ውስጥ ያላቸውን ደረጃ ይህን ፈተና በማለፋቸው የሚጠብቃቸውን ደረጃ ይነግራቸዋል ነቢ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም። አላሁ አክበር ማ አዕዘመ ሃዛ ዲን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ነው በግልጽ ያስቀመጡልን። ነገር ግን ደጃል ይመጣል። ሲመጣ የምንጠበቅበት ሙንጂያት የሚያድኑንን ነገሮች ጥቆማ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። አንደኛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃልን ያየው ሰው ሱረቱል ከህፍን ይቅራበት ይላሉ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أدركه منكم فليقرأ عليك فواتح سورة الكهف. دجالن እኮ ከናንተ መሃል ያገኘው ሱረቱል ከህፍን ይቅራበት አይጎዳውም ማለት። የመጀመሪያው ሱረቱል ከህፍ አለ አይደል? ያም መቅራት። በሌላም ሐዲሳቸው ላይ صحيح مسلم ላይ من حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كسورة الكهف የመጀመሪያዎችን 10 አንቀጽ ያሐፈዘ ዑሲመ ሚነ ደጃል፣ አላህ ከደጃል ይጠብቀዋል። ሐፍዘናል ራሳችንን ጠይቅ። እንግዲህ ፈተና ይመጣል፣ መጠበቂያው ግን ተሰጥቶናል፣ ለኛ ተትቷል ማለት። ሽንት ቤት ውስጥ ስንገባ ሸይጣኖች እንዳያጠቁን የሚባል ዱዓ አለ የለም? ካላለ የማን ችግር ነው? የሰውየው ችግር ነው። አንድ ወንድሜ እያጫወተኝ አንዱ አወሊያ ሒፍዝ ሊያሐፍዝ መጥቶ መሰለኝ። ከዛ አንድ ወጣት ልጅ ይታመማል። ሒፍዝ ሊያሐፍዝ የመጣ ቁርአን ሲቀሩበት ጅኑ መጮህ ጀመረ። ለምንድን ነው ያስከው ሒፍዝ ሊያሐፍዝ የመጣው ልጅ አሉት። እንዴ ምን ላድርግ አለ። እኔ የመጣሁት ከቦሌ አካባቢ እኔም ቁርአን ልቀራ ነው አለ። ሽንት ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ እያለ መጣና ሽንቱን ለቀቀብኝ ራሴ ላይ አለ። ያኔ ያከናነብኩታል። ከመግባቱ በፊት እኮ አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚነል ኹብሲ ወልኸባኢስ ቢል ቦታውን ለቅለት ነበር እኮ አለ። ደወል ነው ይሄ ለነሱ። አሁንም ደጃል ይመጣል። ይሄን ሕፈዙ መጠበቂያ። የማን ድክመት ነው ካላሐፈዝና? የራሳችን ድክመት ነው። ሁለተኛው ከደጃል የምንጠበቅበት ዱዓን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት ስንጨርስ የመጨረሻው ዱቡር ላይ እንድንል ያዘዙ ምንድነው? አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚን ዓዛቢል ጀሃነም ወሚን ዓዛቢል ቀብር ወሚን ፊትነቲል መሲሕ ደጃል ወሚን ፊትነቲ መሕያየ ወልመማት። ከደጃል ፈተና ጠብቀን ዱዓ ለሚባል ሶላት መጨረሻ ላይ። ሶስተኛው ከደጃል የምንጠበቅበት ከመጣ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ليفرن الناس من الجبال. ሰዎች አሉ ደጃል ከመጣባቸው
ወደ ተራራ ሽሹ ይላሉ። አንዱ መንገድ ምንድነው? መሮጥ። ግልጽ ነው። መጣ ደጃል ከተባለ ቆመ መጋፈጥ አይደለም። ነብዩ ምን አሉ? فلينع عنه من ሌላ ሐዲስ አለ ሙስሊም ላይ ይሸሽ ነው። ምን ነው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ሙእሚን ነኝ ጋፈጣዋለሁ ብሎ ይመጣል አሉ። ከዛ ተአምራቶች ያሳየዋል፣ በዛ ይማረክና ይከተለዋል አሉ። ስለዚህ አትቅረቡ፣ ደጃል መጣ ሩጥ ተራራ ውጣሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ያ ዘመን ላይ የሚደርስ ትውልድ ይሄ ትምህርትም ከደረሰው ያስታውስ። ደጃል መጣ ከተባለ ሩጫ ነው ወደ ተራራ ኢንሻአላህ። ሌላው ደጃል አለመሆኑን የምናውቅበት መንገድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? እናንተ እኮ አላህን መሬት ላይ አታዩትም ይላል። ኢነሁ ለን የራ አሐዱን ረበሁ ፊ ዱንያ። አላህ የምናየው የት ነው? አላህ ጀነት ውስጥ ያስገባንና وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله السن كم يعود ያደርገን። ስለዚህ ደጃል ከመጣብን የምንጠበቅበት ፈተና መውጫዎቹ እነዚህ ናቸው። የደጃል ጉዳይ እንዲህ ይጠናቀቃል። ነገር ግን አብዛኞቻችሁ ለወደፊት ሰሒህ ሙስሊም ኪታቡል ፊተን ቡኻሪም ላይ ኪታቡል ፊተን ስትቀሩ የሚያጋጥማችሁ አንድ ዜና አለ። እሱን ሳልነግራችሁ አልዘጋው። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሳፊ ኢብኑ ሰያድ የሚባል ይሁዳ ነበር፣ ሕፃን ልጅ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው ደጃል እንዳለ ይጠረጥሩ ነበር። ይህ ሰው የሚጠረጥሩት ሳፊ ኢብኑ ሰያድ ኪታቡል ፊተን ላይ ብትገቡ ሙስሊም ኢብኑ ሰያድ በዚህ ነው የምታገኘው። ደጃል ከተነሳ ይሄ ታሪክ አብሯል። ማን ነው ኢብኑ ሰያድ? ትንሽ ላስታውቃችሁ። ኢብኑ ሰያድ ከይሁዳ ክልል የሚኖር እዛ መዲና ላይ ይሁዳ ሕፃን ልጅ ነው። ነቢያችን ግን እሱን ሲያዩት ደጃል ነው ብለው ይጠረጥሩ ነበር። ተግባባን? ደጃል ሊሆን ይችላል የሚል ምልክት ያዩበት ነበር። አንዴ ለማረጋገጥ ሰይድና ዑመርን ያዙና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ ወደሚገኝበት ምን ሕስን اليهود የይሁዶች ክልል አካባቢ ሄዱ። ሲሄዱ ኢብኑ ሰያድ 12 ዓመቱ ነው ያለው። መሬት ላይ እንዲተኝቶ ያጉረመርማል። ለሁ ዘምዘማት ያጉረመርማል። ይሄን ነብዩ ሲሰሙ ደጃል ነው አይደለም ለማጣራት በየዛፉ እየተከለሉ መሄድ ጀመረ። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን ይላል? ተዓጀብቱ በረሱል ስራ ተገረምኩ አለ። በአንድ ዛፍ ይሸወዳሉ፣ ከእንደገና በሌላኛው ይሄዱበት ነው ሊያዳምጡት። ከዛ ቀረብ ባሉና መስማት ሲጀምሩ ነው አይደለም ለማወቅ ሚለውን ለመስማት የሳፊ እናት የኢብኑ ሰያድ እናት ወጣችና ያ ሳፊ አንተ ሳፊ هذا ሙሐመድ ነው እሱ ተጠንቀቅ አለችው። ነቃ፣ ተቆጣ ይላል። ጣም አጉረመረመ። ሕፃን ልጅ ከሆነ 12 ዓመት። ከዛ ረሱል ያዙትና ያ ሳፊ አተሽሃዱ አኒ ረሱሉላህ፣ እኔ የአላህ መልእክተኛ መሆኔን ትመሰክራለህ አሉት። አሽሃዱ አነከ ረሱሉል ኡምይን፣ አንተ የማህይማን ህዝቦች የተላክ ነብይ መሆንክን መሰክራለሁ አላቸው። ከዛም ነብዩ ዝም እንዳሉ ምን አላቸው? አተሽሃዱ አኒ ረሱሉላህ አላቸው። አንተ መሐመድ እኔ የአላህ ነብይ መሆኔን ትመሰክራለህ አላቸው። የ12 ዓመት ሕፃን እኮ። ከዛ ረሱል ምን አሉ? አመንቱ ቢላሂ ወረሱሊሂ፣ በአላህና በመልእክተኞቹ አምኛለሁ አሉት። ከዛም ጠየቁት የተለያየ ጥያቄ። ያ ሳፊ እኒ ቀድ ኸበእቱ ለከ ኸብአ፣ በልቤ ውስጥ አንዲትን ቃል ደብቄልሃለሁ፣ እስኪ ለማወቅ ሞክራሉት። ከዛ ሳፊ የነብዩን ጭንቅላት ማንበብ ጀመረ። ከዛ ምን አላቸው? አዱኽ ዱኻን ልልጭስ ሊሉ። ከዛ ረሱል ምን አሉት? እኽሳ ዝጋ፣ ፈለን ተዕዱ ቀድረክ፣ ከልክ አታልፍም አሉ። ከዛ ዑመር ሳባረጋቸውና የአላህ መልእክተኛ ምን ነበር የደበክበት አላቸው። ቃለ ዱኻን ሚል የደበኩበት ነበር። ከነቢዩ ውስጥ ያለውን አወቀ። ዑመር ይችን ቃል ይዞ ነው ይምል ነበር ሰሃቦች ፊት። ኢብኑ ሰያድ ደጃል ነው እያለ ያምን ነበር። በሰው ተመስሎ ይመጣ።
ነገር ግን አይደለም ታሪኩን ስጨርሰው ትረዱታላችሁ አንዴ ይህ አቡ ሰያድ ነብዩ በህይወት እያሉ እስልምናን ተቀበለ ግልጽ ነው እኔ ጋር ናችሁ ነብዩ በህይወት እያሉ እስልምናን ተቀበለም ረሱል ከሞቱ በኋላ ከና አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ጋር ወደ ሐጅ ወጣ ሰውላ ደጃለው ይያለ ነው የሚጠቋቆምበት ከዛ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ምን ይላሉ ስንመለስ አለ ህዝቡላ እቃውን በየዛፉ አደረገና ተበታተናል ኢብኑ ሰያድ ጓዙን ሰብስቦ ወደኔ መጣሉ አብሬ ቁጭ ሲል አይ እዛ አካባቢ ብታስቀምጠው ምን አላልኩታል እዛ አካባቢ አድርገው ግዴለም አልኩት ወስዶ አስቀመጠው ከዛም ቆይቶ ወተት አለበና አምጥቶ ጠጣለኛል ይሄ ሰው አለቀቀኝ ጠጣ ሲለኝ አይ አሁን ሙቀት ነው ወተቱም ይሞቃል ይቅርብኝ ተወይ ባካ አልኩት የፈለኩት ከሱ መራቅ ነው ይላሉ ሷሂህ ሙስሊም ላይ ከዛም መጨረሻ ላይ ያ አባ ሰዒድ አለ እኔ እኮ ሰው ስለኔ የሚያወራው ነገር አስቆጥቶኝ ራሴን ገመድ ገዝቼ ልሰቅል ነው አለኛል ለምን ስለው ሰው እኔን ደጃል ነህ እያለኝ እኔ ደጃል አይደለው የነብዩ ሐዲስ ከሌላው ቢደበቅ ከናንተ ይደበቃል እንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካፊር ነው አላሉም ደጃልን አዎ እኔ እኮ ሙስሊም ነኝ አቡ ሰዒድ ምን አለ ይሆናል አልኳለ ያው ሐዲሱ ላይ ራሳቸው ነቀነቀ ሚል የለም የኔ ናት ኢንሻአላህ ብዬ ብቻ እውነቱን ነው አልኳለ ከዛም ዓለም يقول الرسول رسول العالم መካና መዲና አይገባም አላለም እንዴ አላህ መልእክተኛ አዎ እኮ እኔ ከመዲና ወጥቼ መካ ይሄድኩ እኮ ነው እንዴት ነው ደጃል ለምትሉኝ ኢዝራኤል አልኳለ ትክክል ነው የሚናገረው ነገር ሶስተኛ ልጅ አይወለድለትም አላለም ወይ አላህ መልእክተኛ አዎ እኔ እኮ ሁለት ልጅ አለኝ ኢዝራኤል ትክክል ነው አልኳለ መጨረሻ ላይ ግን ይሄን ቃል ከነገረኝ በኋላ ሹብሃዬን ገፎ እንደጨረሰልኝ ምን አለ እኔ ግን አሁን ደጃል ያለበትን አውቀዋለሁ አለኛል እናቱ አባቱ ማን እንደሆነ አውቃለሁ አለ ተበለከ ሳኢረ ሊው ልቀቀኝ ወርዛ ዙርልኝ ከዛም መጨረሻ አቡ ሰዒድ ምን ይላል አተርዳ እሱን እንድትሆን ብትታጭ ትመርጣለህ እንዲያልኩት አሉ ኢብኑ ሰያድ ምን አለ ለው ዑሪض علي لما اعترضت ያው አላህ እንደሆን ቢፈቅድልኝ አልቃወምም አያችሁት ሁለተኞች ያዟት ነጥብ ዑለማ ይችን እንዲህ ማለት ሶስተኛ ኢብኑ ሰያድ አንዴ ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ልጅ ጋር ጠባብ ሸለቆ ላይ ይገናኛል ሲገናኙ ድንገት የኢብኑ ሰያድ አይን ከልዒነበት الطافيه አይኑ ፈሳ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ወይን ፍሬ ሆናለች ኢብኑ ዑመር ሳይው ደነገጠ ماذا فعلت عينك ما ارى አይንህ ደግሞ መቼ ነው እንደ የፈረጠው የደጃል ምልክት ነው ያን ኢብኑ ሰያድ ምን አለ እኔ አላቅም አለ እንዴት አታቅም አይንህ ራስ ላይ አይደለም እንዴ ያለው አላህ ቢፈልግ ካንተ ዱላ ያረጋው ነበር አላቸው ያሾፈ ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ተቆጡና በዱላ ወረዱበት ልክ ስመታው ይላሉ ፈንተፈኽ ተነፋሉ حتى ملأ السكة ሸለቆ ሞላው ተነፋሉ አጉረመረመ ከዛም ደንግጬ ሄጄ ለእህቴ ለሐፍሳ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ይሄን ክስተት ነገርኳት ስነግራት ምን አለች ما تريد من ابن صياد ከሱ ምን አለ አንተ አላ ተድሪ አታቀም እንዴ ደጃል እኮ የሚወጣው من غضبة يغضبها አንድ ቁጣ ይቆጣል ደጃል ያኔ ነው ወደ ህዝብ የሚወጣው ለምን ነው የምታስቆጣው እሱ ሳቢው ሁለተኛው ሶስተኛ ያዙበት ምልክት እሱ ነው ብለኝ አራተኛውና የመጨረሻው ኢብኑ ሰያድ ወደ እድሜው መጨረሻ ላይ ልጆቹ ሞቱበት ገንዘቡ ላለቀ አይኑ እንዳልኳችሁ ጠፋች መጨረሻ ላይ የሆነ ጦርነት ላይ ተሳተፈ ሲሳተፍ ጦርነቱ እንዳበቃ ሙአሪኾቹ ምን ይላሉ فما وجدناه بين الأحياء ولا بين الأموات
ከቀረው ሰራዊትን ብንፈልገው የለም ከሞቱትን ብንፈልገው የለም ኢብኑ ሰያድ ካሉትን ብንፈልገው ከቀሩ ሰራዊቶች የለም ከሞቱትን ስንፈልገው የለም ይላል እዚህ ብዙ የሐዲስ ምሁራኖች ኢብኑ ሰያድ ሱንተን በሰው ተመስሎ የመጣ ደጃል ነው ብለው ስቲል ይጠረጥራሉ ግን አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ኖ ደጃል ማለት አንድ ቦታ ላይ አንድ ወንዝ ዳርቻ ላይ አላህ ዘግቶ ያስቀመጠው ግዙፍ ፍጡር ነው የሚወጣበት ጊዜ አለ ብለው ነው ጠንካራ ዑለሞች የሚያምኑት ነገር ግን ደጃል በህይወት ካለ የት ነው ያለው የዘመኑ ሳይንቲስቶች ተመራመርነ ይላሉ ደጃልን የእጁጅ ወመእጁጅ ተብሎ ቁርአን ላይ ተጠቀሷል እነሱን ፍለጋ ብንፈልጋቸው አልተገኙም የእጁጅ ወመእጁጅ ማን ነው የዘጋቸው ዙል ቀርነይን ነው አይደል የሆነ ቦታ ዘግቷቸዋል አላህ ካለ የሚቀጥለው የትምህርት ክፍላችን ስለነሱ ይሆናል የእጁጅ ወመእጁጅ የነብዩላህ ኢሳ ደግሞ ህይወት ደጃልን ከከደሉ በኋላ የሚኖሩት የሚገርም ህይወት አለ እሱና ያለን ፀሐይ እንዴት ነው የምትወጣው እንስሳዋ እንዴት ትወጣለች አላህ የነገሰው ይበለን ኢንሻአላህ እኔ ለነሱ መልስ ምን ሰጣለሁ በዘመናችን አሜሪካ ደሴት አካባቢ ጥግ የሚገኝ ፔርሙዳ የሚባል ቦታ አለ አይደል ታውቃላችሁ ይህ ፔርሙዳ በወንዝ የተከበበ ደሴት ነው እዛ አካባቢ አየር ካለፈ ስቦ ይጥለዋል መርከብ ካለፈ ጎትቶ ይከተዋል ኢንተርኔት ላይ ፔርሙዳ ብላችሁ ግቡ ታገኙታላችሁ ምን ለማለት ነው እዛ ላይ ያልኩ አይደለም ግን አላህ ያለው መሬትን መሽ ደረስንበትና الله سبحانه وتعالى كفتنا وتشلا يطبقن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد كلماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته